विश्वं विष्णुर्वषट्कार भूतभव्य भूतप्रभु भूतकृद्भूत वृद्भाव भूतात्म भूतभावनः. Very good morning to everybody. This is Srinivas working as a school assistant. My subject is physical science. Today I have come in front all of you to strengthen my voice about the concept of English language once again, sir. I am going to give you very valuable information about the concept of English language to the entire world, sir. This is my life ambition, sir. What is my main motto is how we are going to introduce any one of the language to any one of the students. This is applicable to all the languages across the world languages. Okay, just you have to watch it. What the way I am going to explain and what the way the language of English had been written. Okay, right. Let me say, if anyone has asked me what is the time now, ఇప్పుడు సమయం ఎంత అని ఎవరైనా నన్ను అడిగారు అనుకోండి. అడిగినప్పుడు నేను ఎలా చెప్పాను, ఏం చెప్పానని అంటే ఇట్ ఈజ్ 9:45 అని చెప్పాను సార్. అంటే 9:45 అని మనం చెప్పాలి అంటే ఈ యొక్క ఫార్మాట్లో మనం చెప్పాలి అని చెప్పి మనం పిల్లలకి చెప్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మాట్ టు సే 9:45 అంటే 9:10 అని చెప్పాలంటే అంటే 9:10. ఓకే, there is no explanation and also how this sentence has given such type of the meaning. Okay, now I am going to explain how the meaning has come, why the meaning has come like this. Here I am going to write another sentence. I am going to Hyderabad. నేను హైదరాబాదుకు వెళ్ళుచు ఉన్నాను. In this way, the meaning has come when you are going to write any one of the sentence in English language. It is one of the very important point. Okay, I am going to explain later it. Okay, here it is 9:45. This is the indication of time. Okay, this is 10 o'clock, 10 గంటల సమయం. 10 बजे को पहुंचने की क्वार्टर का समय बाकी है. అంటే 10 గంటలు చేరడానికి పావు గంట సమయం అనేటువంటిది ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఇన్ దిస్ వే దిస్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ గివెన్ ద మీనింగ్ 9:10 అని. ఇన్ ఏ సిమిలర్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే అనదర్ సెంటెన్స్ దట్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ క్వార్టర్ పాస్ట్ 10 అని చెప్పామనుకోండి. అంటే దీన్ని మనం ఏం చెప్తామని అంటే 10:15 అని చెప్తున్నాం సార్. ఓకే, అంటే 10:15 అని చెప్తాం. దీని యొక్క అర్థం ఎలా వస్తుందని అంటే దిస్ ఈజ్ 10 o'clock, 10 గంటలు. దిస్ ఈజ్ పాస్ట్, 10 గంటలు దాటి. దిస్ ఈజ్ క్వార్టర్, పావు, 10 గంటలు దాటి పావు గంటగా ఉన్నది. ఓకే, అంటే 10:15 అనేటువంటి అర్థాన్ని ఈ వాక్యం ఇస్తుంది. In this way, we have to explain these two sentences. Okay, sir. Here, I didn't use any grammar, sir. Just what is the meaning of each and every word. In any language, each and every word, whether it is single word or two letters word or any length of letter word, each and every word also has its own importance. Okay. And at the same time, when you are going to introduce any one of the language, you have to introduce that the language through the mother language of the student. It is very important point, sir. Okay, so it is clear. It is 9:45 అంటే 9:10 అంటే 10 बजे पहुंचने की क्वार्टर का समय बाकी है. It is 10:15 అంటే 10 o'clock crosses క్వార్టర్. అంతేగాని ఇప్పుడు మనం తెలుగు నుంచి ఇలా ఇంగ్లీష్లో మనం చెప్తున్నామండి ఇలా వచ్చిందండి కాదండి. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి అంటే దేర్ ఈజ్ నో ఎనీ అనదర్ ఆల్టర్నేషన్. ఈ విధంగానే చెప్పాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ 9:10 అని చెప్పం సార్. అలాగే ఇక్కడ 9:10 అయిందని ఎవరు చెప్పరు సార్. 10:10 అయింది అనేటువంటి విషయాన్నే మనం చెప్పాలి. కాబట్టి దేర్ ఈజ్ నో ఎనీ అనదర్ ఆప్షన్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు this sentence, sir. Okay, it is very clear, sir. Now I am going to write another sentence on the board. Each and every railway station we found it. That is cleanliness. Cleanliness is next
టు గాడ్లీనెస్. ఓకే, దీని యొక్క అర్థాన్ని మనం అందరం కూడా ఎలా చెప్తున్నామండి అంటే స్వచ్ఛత భగవాన్ సే భీ బట్కర్ హై అంటున్నాం సార్. అంటే స్వచ్ఛత అనేటువంటిది భగవంతుని కన్నా గొప్పది అనేటువంటి మీనింగ్ అనేటువంటి మనం చెప్తున్నాం సార్, మనం వాడుతున్నాం. కానీ ఈ యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది ఇంగ్లీష్లో వ్రాయబడింది. ఈ యొక్క వాక్యం ఏ విధమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటిది నేను చెప్తాను వినండి సార్. క్లీన్లీనెస్, దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ సార్. క్లీన్లీనెస్ అంటే పరిశుభ్రత, గాడ్లీనెస్ అంటే దైవత్వమునకు తరువాత, నెక్స్ట్ అంటే తరువాతగా ఉన్నది. అంటే పరిశుభ్రత అనేటువంటిది దైవత్వమునకు తరువాత వరుసలో ఉన్నది, తరువాతగా ఉన్నది. అంతే తప్ప మనకి పరిశుభ్రత అనేటువంటిది దైవత్వము కంటే గొప్పది అనేటువంటి మీనింగ్ అనేటువంటిది ఈ వాక్యం ఎట్టి పరిస్థితిలోని కూడా ఇవ్వదండి. కానీ మనం ఎలా చెప్తున్నామండి అంటే స్వచ్ఛత భగవాన్ సే భీ బట్కర్ హై అని చెప్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఏ రాంగ్ నోటేషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ సపోజ్ యూ ఆర్ నెక్స్ట్ టు హిమ్ అన్నాం అనుకోండి, అంటే మీరు అతనికి తరువాతగా ఉన్నారు అని అర్థం సార్. అంతేగాని ఇటు నుంచి మీరు ఎంత తన్నుకున్నా కూడా దీనికి అర్థమైనటువంటిది రాదు. సో దిస్ ఈజ్ ద వే ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ హ్యాడ్ బీన్ రిటన్ సార్. దిస్ ఈజ్ మై ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్. ఇక్కడ ఒక గుణింతం అనేటువంటిది మనం నేర్పాలి సార్. ఆ గుణింతం అంటే ఏంటో మీకు నేను చెప్తాను చూడండి సార్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చేస్తా అని అన్నాను, ఇది తెలుగులో రాశాను. ఇక్కడ నేను నువ్వు అని రాశాను, అంటే ఈ నువ్వు అనేటువంటిది ఏంటి, చేస్తాను అనేటువంటి మారింది. అని ఇక్కడ మూ పెట్టానుకోండి చేస్తాము, ఇక్కడ రూ పెట్టానుకోండి చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క గుణితం అనేటువంటిది ఏంటి, తర్వాత లెటర్ అనేటువంటిది ఈ ముందు రాసినటువంటి ఈ పదం యొక్క అర్థాన్ని మారుస్తూ ఉంది. మరి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో చూడండి సార్, ఇప్పుడు విల్ డూ అని రాశాం సార్. డూ అంటే చేయు, దీని యొక్క అర్థాన్ని ఇది మారుస్తుంది సార్. ఇక్కడ మనకి తెలుగులో చూసుకున్నట్టు ఇప్పుడు దీని యొక్క అర్థాన్ని ఇది మారుస్తుంది. అదే హిందీలో చూడండి సార్, కరేగా అన్నాం, అంటే కరేగా అన్నాం. ఈ కరేగా అంటే ఈ కర్ అనేటువంటి మూల పదాన్ని ఇక్కడ ఈ గా అనేటువంటిది డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే గుణింతం ఎటు నుంచి ఎటు ఉందండి, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ ఉందండి. కానీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఎట్లా ఉందని అంటే ఇక్కడ ఈ డూ అనేటువంటి అర్థాన్ని ఈ విల్ డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ డూ అనేటువంటిది ఫ్యూచర్లో ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని దానికన్నా వెనక ఉన్నటువంటి పదం తెలియజేస్తుంది. మనం రాసేటప్పుడు ఇలాగే రాస్తాం, కానీ అర్థం వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఇలా వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గమనించాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సపోజ్ ఐ రాసాం అనుకోండి, ఈ విల్ యొక్క మీనింగ్ ఇది మారుస్తుంది. ఐ విల్ డూ అంటే నేను చేస్తాను అని వస్తుంది. అదే ఉయ్ రాసాం అనుకోండి, మేము చేస్తాము అని రాస్తాం. అదే దే రాసాం అనుకోండి, వారు చేస్తారు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఈ భాష ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ క్లియర్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ అనదర్ సెంటెన్స్ ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. దిస్ ఇస్ వైట్ బోర్డ్ సార్, నాట్ బ్లాక్ బోర్డ్. ఓకే, హియర్ నేను ఒక కారుని కలిగి ఉన్నానని చెప్పాలి సార్. సో ఎలా చెప్తున్నామని అంటే ఐ హ్యావ్ ఏ కార్ అని చెప్తున్నాం సార్. నేను ఒక కారుని, ఇక్కడ ఏ అనేటువంటిది ఆర్టికల్ సార్, కార్ అనేటువంటిది ఒక నౌను. ఏ కార్, ఈ ఏ కార్ ఈ ఆర్టికల్ ప్రివిలేజ్ వచ్చేటప్పుడు ఇటు నుంచే మీనింగ్ వస్తుంది ఏ కార్ అని. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి నైస్ బాయ్ లేదా క్లవర్ గర్ల్ అని చెప్పామనుకోండి, ఇక్కడ ఇది నైస్ బాయ్ అంటే ఒక బాయ్ గురించి చెప్తుంది, యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్. అలా చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ మంచి బాలుడు, తెలివైన అమ్మాయి అని మనం చెప్తున్నాం. అంటే ఏంటి, యాజ్ ఇట్ ఈజ్గానే వస్తుంది సార్. కానీ మనం చెప్పేటప్పుడు సబ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ కానీ లేక ఆబ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ కానీ మనం చెప్పేటప్పుడు మన మీనింగ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది. ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ కానీ అలాగే యాడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్ అంటే వెరీ ఫాస్ట్ అన్నా అనుకోండి, అప్పుడు కూడా చాలా వేగంగా. ఓకే, ఫాస్ట్ రన్ అన్నా అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఇలాగే మీనింగ్ వస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంచెం మారుతూ ఉంటుంది, కానీ భాష అనేటువంటిది ఈ విధంగా వ్రాయబడిందని చెప్పడం కోసం చెప్పాను. ఓకే, దీన్ని పక్కన పెట్టండి. ఇక్కడ చూడండి, ఐ హ్యావ్ ఏ కార్, నేను ఒక కారు, నీ అని చెప్పామండి. ఈ నీ ఎందుకు వచ్చిందని అంటే ఏ కార్ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి నీ వచ్చింది సార్. ఇక్కడ హ్యావ్ అంటే ఏంటి, కలిగి ఉండు. ఇది కలిగి ఉన్నానని ఎప్పుడు వచ్చిందండి, ఇక్కడ ఐ ఉంది కాబట్టి కలిగి ఉన్నానని వచ్చింది. అదే ఉయ్యి వచ్చింది అనుకోండి, కలిగి ఉన్నాము అని వస్తుంది. అదేవిధంగా దే వచ్చింది అనుకోండి, వారు కలిగి ఉన్నారు అని చెప్పి వస్తుంది. ఓకే, ఈ హ్యావ్ యొక్క మీనింగ్ ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది సార్.
ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా కరేగా అనేటువంటి దాంట్లో ఆ చివర ఉండేటువంటి గా ఎలా అయితే దాన్ని డిసైడ్ చేస్తుందో, అలాగే ఇక్కడ ఈ యొక్క భాషలో దీని యొక్క అర్థాన్ని ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది, దీని యొక్క అర్థాన్ని ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది. దీన్ని మనం ఇక్కడ గుణింతంగా చెప్పుకోవాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ గుణింతం సార్. Without introducing that the Gunintham, we should not teach any one of the language to any one of the students, sir. This is my main concept, sir. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నాను చూడండి సార్. మనము నేను కారు కలిగి లేని చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తున్నాం, ఐ రాసి హ్యావ్ రాసి ఈ హ్యావ్కి కారుకి మధ్యలో నో పెట్టి ఏ తీసేసి కార్ రాసేయండి అని చెప్తున్నారు సార్. ఐ హ్యావ్ నో కార్ అని. ఓకే, నేను ఒక కారుని కలిగి లేను. ఇక్కడ కారుని కలిగి లేను అనేటువంటి చెప్పేటప్పుడు ఒక కారుని కలిగి లేను, 2 కార్లు కలిగి లేను అనేటువంటి విషయం మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సార్. అది మన భాష మనకు చెప్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనేటువంటిది రాదు అనేటువంటి విషయం పిల్లవాడికి చెప్పాలి. అంతేగాని ఈ రెండుకి మధ్యలో నో పెట్టండి, ఏ తీసేయండి అనేటువంటి విషయం మనం చెప్పకూడదు. సరే, ఇక్కడ నాకు కారు లేదని చెప్పాలనుకోండి. నాకు కారు లేదంటే ఐ హ్యావ్ నో కార్ అని చెప్పకూడదు సార్. నాకు కారు లేదు అంటే ఏం చెప్పాలో తెలుసా సార్, దెర్ ఈజ్ నో కార్ టు మీ. ఇక్కడ ఈ దేర్ అనేటువంటిది సబ్జెక్టివ్ ప్లేస్లో ఉండేటటువంటి ఒక డమ్మీ అండి. ఇక్కడ నాకు కారు లేదు, ఈ నో అనేటువంటి దేనికి సంబంధించింది, ఈజీకి సంబంధించింది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఈ అందరూ కూడా ఏమనుకుంటారండి, ఈ నో అనేటువంటిది కారుకి సంబంధించింది అంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు కార్ అని చెప్పి అనుకుంటారు. కాదు సార్, దిస్ నో బిలాంగ్స్ టు హ్యావ్ నో అంటే కలిగి ఉన్నాను. దానికి నెగిటివ్ సెన్స్ కల్పించాలి అంటే హ్యావ్ నో అంటే కలిగి లేను అని చెప్పాలి. మ్యాథమెటిక్స్లో 5 అని రాసాను సార్, దానికి నెగిటివ్ సెన్స్ రాయాలంటే -5. అంటే ఈ నెగిటివ్ సెన్స్ అనేటువంటిది ఏంటి, ఎక్కడ రాస్తున్నాం, దానికన్నా ముందు రాస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ భాషలో అట్నుంచి రాస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఐ యామ్ నాట్ ఏ ఉమన్ అని రాశాను అనుకోండి, నేను ఒక స్త్రీని కాను అని చెప్పాలండి. ఇక్కడ నేను ఒక స్త్రీని కాను అని చెప్పాలంటే ఇదేనండి. ఈ యామ్కి ఈ నాట్ అంటే ఈ నాట్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు యామ్ అండి. సో ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ దీన్ని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరమైనటువంటిది ఉంది. అంతేగాని ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ నో కార్ అంటే నాకు కారు లేదు అని మనం చెప్పకూడదు. దేర్ ఈజ్ నో కార్ టు మీ అనే చెప్పాలి. అలాగే ఐ హ్యావ్ ఏ కార్ అంటే నేను కారు కలిగి ఉన్నాను, నాకు ఒక కారు ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఇది చెప్పకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు నేను ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తున్నాను సార్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ పాయింట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనదర్ పాయింట్. Here there is another sentence that is he said that I would go to school. అందరూ ఏం చెప్తారంటే దీన్ని ఇట్ ఈస్ హీ సెడ్ దట్, అతడు చెప్పాడు ఏమిటంటే నేను స్కూల్కి వెళ్తాను అని. సో ఇది ఖచ్చితంగా రాంగ్ సార్. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎలా వ్రాయబడిందో చూడండి. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వన్ సెంటెన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ సెంటెన్స్. దట్ అనేటువంటిది దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కంజంక్షన్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కంజంక్షన్ యాడ్ దీస్ 2 సెంటెన్సెస్. ఓకే, ఈ కంజంక్షన్ అనేటువంటిది ఎక్కడైతే ఉందో ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వచ్చింది కదా సార్, ఈ 2వ వాక్యం. ఈ 2వ వాక్యం నుంచి దీని యొక్క అర్థం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ వుడ్ గో టు స్కూల్ అంటే నేను స్కూల్కి వెళ్తాను అని. ఇక్కడ ఈ దట్ అనేటువంటిది ఏ మీనింగ్ వస్తుందంటే అని అనేటువంటి ఒక మీనింగ్ని ఇస్తుంది సార్. ఓకే, నేను స్కూల్కి వెళ్తానని అతడు చెప్పాడు అనేటువంటి విధంగా ఈ యొక్క వాక్యం ఇస్తుంది తప్ప అతడు చెప్పాడు ఏంటంటే నేను స్కూల్కి వెళ్తాను అనేటువంటి విధంగా ఈ యొక్క భాష మనం బోధిస్తున్నాం. ఇలా బోధించకూడదు. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా వ్రాయబడింది అనేటువంటిది తెలియజేస్తున్నాను సార్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై అనదర్ పాయింట్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు సపోజ్ టేక్ దిస్ వన్ ఆఫ్టర్ హిమ్ అని రాసాం అనుకోండి. టేక్ దిస్ వన్ అంటే దీనిని అంటే ఈ ఒక్కదానిని అతని తరువాత తీసుకోండి అని. సపోజ్ యూ అని రాసాం అనుకోండి, మీరు దీనిని అతని తరువాత తీసుకోండి అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది తప్ప యూ టేక్ దిస్ వన్ అంటే మీరు దీన్ని తీసుకొని తర్వాత అతను అనేటువంటి మీనింగ్ అనేటువంటిది ఈ వాక్యం ఇవ్వదు. ఈ వాక్యం తలకి మీనింగ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే యూ టేక్ దిస్ వన్ ఆఫ్టర్ హిమ్ అంటే మీరు ఒక్కదానిని అతని తరువాత తీసుకోండి అని చెప్పని మీనింగ్లో ఈ యొక్క వాక్యం అనేటువంటిది వ్రాయబడింది. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ అన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ సార్. అలాగే
ఇఫ్తో ఒక వాక్యం చెప్తాను చూడండి సార్. ఇక్కడ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ కాల్ మీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ కాల్ మీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ ఇఫ్ అనేటువంటిది మొదట వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కామా పెట్టాలి. అదే అటు నుంచి ఇటు రాసాను చూడండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ కాల్ మీ అని చెప్పినప్పుడు మనం అక్కడ కామా పెట్టాం. సో ఇలాగే మనం చెప్తామండి. ఇక్కడ ఇలా వస్తే ఇఫ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ వస్తే కామా పెట్టాలి, అదే అటు నుంచి ఇటు రాసినప్పుడు కామా పెట్టకూడదని చెప్తాం. కానీ వై వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఏ కామా హియర్, వై డోంట్ వీ పుట్ ఏ కామా ఇఫ్ వీ ఇంటర్చేంజ్ దీస్ టూ సెంటెన్సెస్ అనేటువంటిది ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు సార్. ఎందుకు అలా వ్రాయాలి అంటే, ఇఫ్ యూ పుట్ ఏ కామా హియర్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ నోటేషన్ సార్. దీని యొక్క అర్థాన్ని ముందు మనం తీసుకోవాలి. అందువల్ల ఇక్కడ కామా ఉంది. దీని ముందు మనం చదవాలి. ఏం చదవాలి? గవర్నమెంట్ నన్ను పిలిచినట్లయితే నేను ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యొక్క కాన్సెప్ట్ను లేదా కాన్సెప్ట్ గురించి విశదీకరిస్తాను. ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్కి ముందు విల్లు వచ్చింది కదండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయి ఉంది కాబట్టి నువ్వు వచ్చిందండి. ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈ కామా అనేటువంటి దాని గురించి మనం చెప్పాలి. అంతేగాని మనము ఇక్కడ కామా ఎందుకు పెడతామో కూడా మనం చెప్పకుండా మనం బోధిస్తే అది తప్పు అవుతుంది. చాలామంది అక్కడ కామా ఎందుకు పెట్టాలో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు సార్. సో దిస్ ఈజ్ మై అనదర్ నోటేషన్. అదేవిధంగా మనము జనరల్గా నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఏంటని అంటే, ఐ నో అంటే అందరూ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రపంచం మొత్తం మీద ఐ నో అంటే నాకు తెలుసు అని చెప్తున్నారు సార్. ఇది నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నప్పటి నుంచి ఇది తప్పు అనేటువంటి అభిప్రాయంతో నేను పెరిగాను సార్. ఎందువల్ల అంటే ఐ అంటే నేను సార్. ఇక్కడ నో అనేటువంటిది ప్రజెంట్ సింపుల్. నో అంటే తెలుసుకొను. దీని యొక్క అర్థాన్ని ఇది మారుస్తుంది సార్. నేను తెలుసుకుంటానని. ఈ అయినటువంటిది మారగలగడానికి ఇక్కడ ఏమీ కూడా లేదు సార్. ఇంగ్లీష్ భాష రాయబడేటువంటి విధానం అనుసరించి ఇక్కడ ఐ నో అంటే నేను తెలుసుకుంటాను. మై జాన్తా హూ అనే చెప్పాలి సార్. ఓకే, మై జాన్తా హూ. అలాగే ఐ విల్ నో అంటే నేను తెలుసుకుంటానని. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఐ నో హిమ్ అంటే నాకు అతను తెలుసు అని చెప్తున్నాం సార్. నాకు అతను తెలుసు అని చెప్పడం అనేటువంటిది రాంగ్ సార్. నేను అతనిని తెలుసుకుంటాను అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ వస్తుంది సార్. ఐ విల్ నో హిమ్ అంటే నేను అతనిని తెలుసుకుంటాను. ఓకే, ఐ విల్ నో అబౌట్ హిమ్ నేను అతని గురించి తెలుసుకుంటాను అనేటువంటి మీనింగ్లో ఈ యొక్క వాక్యం అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ ఐ నో అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నాకు తెలుసు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వదు. ప్రపంచం మొత్తం ఇలాగే వాడుతున్నారు సార్. అందరూ ఒకేలా వాడుతున్నారు కాబట్టి ఎవరికి దీని తలక ఇంపార్టెన్స్ అనేటువంటి తెలియట్లేదు సార్. మరి నాకు తెలుసు అని చెప్పాలంటే ఎట్లా చెప్పాలి? ఇట్ హ్యాజ్, ఓకే, ఇట్ హ్యాజ్ నోన్ టు మీ. ఇది నాకు తెలిసి ఉన్నది. ఇక్కడ హ్యాజ్ అనేటువంటిది వచ్చింది చూడండి సార్, తెలిసి ఉన్నది. ఇట్ హ్యాజ్ నోన్ టు మీ, ఇది నాకు తెలిసి ఉన్నది అంటే ఇది నాకు తెలుసు అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది సార్. అంతేకాకుండా ఐ న్యూ అని రాసి అనుకోండి సార్, నేను తెలుసుకున్నాను అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది సార్. అలాగే ఐ హ్యావ్ నోన్ అంటే నేను తెలుసుకొని ఉన్నాను. ఓకే, నేను తెలుసుకొని ఉన్నాను. అంతేగాని ఇక్కడ ఐ రాసి నాకు ఇది తెలుసు అనేటువంటిది చెప్పడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఈ భాష అనేటువంటిది ఇవ్వదు. ఐ అనేటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా నాకు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇవ్వదు సార్. ఇప్పుడు సపోజ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే, నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, నేను డబ్బులు ఇవ్వాలి. అలాగే నాకు శిక్షించాలి, నేను శిక్షించాలి. ఈ రెండు మన యొక్క భాషలో ఏ విధమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇస్తుందో మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా తెలుసు సార్. అదేవిధంగా ఇంకొక భాషలో వీటిని ఎలా చెప్పాలి అనేటువంటి మనం చెప్పాలి తప్ప అక్కడ ఐ రాసి అక్కడ అర్థం రాలేదు కదా అని చెప్పని ఐ ఏమో నాకు అని చెప్పేస్తామంటే కుదరదు సార్. ప్రపంచంలో ఏ భాష కూడా అట్లా వ్రాయబడి ఉండదు. సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ద మీనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ద మీనింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ సార్. దేర్ ఈజ్ నో డౌట్ సార్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాను చూడండి సార్. మనందరం కూడా ఫేస్బుక్ వాడుతూ ఉన్నాం.
ఈ ఫేస్బుక్ వాడేటప్పుడు ఈ ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తూ ఉంటారు. ఈ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపేటప్పుడు ఏం చెప్తున్నారని అంటే యూ సెంట్ ఏ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ అన్నారు. అంటే అర్థం ఏంటండి, మీరు ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ని పంపారని అర్థం సార్. అలా కాకుండా ఎలా ఉందనుకోండి, సెంట్ యూ ఏ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ యూ అనేటువంటిది ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్లో ఉంది. అంటే మీకు ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ని పంపారు. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏమి లేదు సార్, ఇక్కడ ఏదో రాస్తున్నాం సార్, సమ్వన్ సెంట్ యూ ఏ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్, మీకు ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపారు. లేదా సమ్వన్ హ్యాస్ సెంట్ యూ ఏ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఒకరు మీకు ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ని పంపి ఉన్నారు. అంటే జస్ట్ నియర్ ప్రజెంట్ సార్. ఓకే, అంటే దాన్ని నియర్ పాస్ట్ అంటాం అనమాట. దాన్ని ప్రజెంటే పెర్ఫెక్ట్ అని చెప్పని మనం చెప్తాం. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క భాష అనేటువంటిది వ్రాయబడిందని తెలియచేయగలగడానికి నేను ఏమాత్రం కూడా సందేహించట్లేదు సార్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఐ నో అంటే నాకు తెలుసు అని చెప్తున్నారు. అది ఒక సామాన్యమైనటువంటి ఒక టీచర్, ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్, ఒక సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక ప్రపంచాన్ని ఈ విధంగా మనం చెప్తున్నటువంటిది తప్పు అని చెప్పగలగడం అనేటువంటిది ఒక సెన్సేషన్ సార్. అంతకన్నా సెన్సేషన్ ఏంటండి అంటే అలా చెప్పినప్పటికీ కూడా దాని గురించి ఎవరు స్పందించకపోవడం అనేటువంటిది ఇంకొక సెన్సేషన్ సార్. దయచేసి స్పందించండి సార్. ఓకే, అలా స్పందించినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. కనీసం ఇక నుంచైనా స్పందించండి సార్. ఓకే, థ్యాంక్స్ అలాట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, అంతేకాకుండా ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయాన్ని చెప్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు సపోజ్ యూ కాల్డ్ సరే, డ్యూ టు ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద వీడియో ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టాప్ హియర్ సార్. ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ కోఆపరేషన్ and I hope that my concept will be understood by each and everyone. ఓకే, ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మాత్రం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్. గత వీడియో నుంచి కూడా చెప్దాం అనుకుంటున్న ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నానండి. ఇక్కడ నేను ఏ టీచర్ని కానీ లేక ఏ ఒక్కరిని కానీ నేను విమర్శించట్లేదు, వ్యతిరేకించట్లేదు సార్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీచర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఎక్సలెంట్ సార్. వాట్ ద వే దే హ్యాడ్ లెర్న్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ టీచర్స్, ఫ్రమ్ దేర్ సిస్టమ్. వాళ్ళ యొక్క సిస్టమ్ నుంచి ఏ విధంగా నేర్చుకున్నారో అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క పిల్లలకి నేర్పుతున్నారే తప్ప వాళ్ళు తప్పు అనేటువంటిది మాత్రం చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ బిగ్ మిస్టేక్ ఎక్కడుందని అంటే సిస్టంలో ఉంది సార్. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. సిస్టంలో ఉండేటువంటి లోపాన్ని సవరణ చేసి ఒక లాంగ్వేజ్ని అత్యంత సులభముగా ఎలా బోధించాలి, ఒక లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది ఎంత ఈజీగా వస్తుందో అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పగలగడానికి నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. ఓకే, ఖచ్చితంగా అది చేసే తీరుతాను సార్. ఓకే, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్లీజ్ గివ్ మీ వన్ ఛాన్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ద రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ ఆల్సో very valuable sir. I am going to give you a very valuable information on behalf of the government of Andhra Pradesh. Okay, I am waiting for your ఆఫర్ సార్. నేను ఆఫర్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను సార్. 43 సంవత్సరాల నుంచి ఒక కుర్రవాడు ఆలోచిస్తున్నాడు సార్. ఇప్పుడు ఆ కుర్రవాడే మీ ముందు ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా నిలబడి ఉన్నాడు సార్. ఈ ఉపాధ్యాయుడు గత 5 సంవత్సరాల నుంచి చాలా సిన్సియర్గా ట్రై చేస్తున్నాడు సార్ ఈ ఆఫర్ కోసం. 2023 డిసెంబర్ 4వ తేదీన నా యొక్క ఫస్ట్ వీడియోని నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను సార్. వెరీ వాల్యుబుల్ వీడియో సార్. ఆ వీడియోలో చాలా మంచి విషయాలు చెప్పుకున్నాను. అది ఒక్కటే కాదు సార్, నేను చెప్పిన ప్రతి వీడియో కూడా ఒక్కొక్క సందేశాన్ని ఇచ్చే విధంగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో నేను చెప్పినటువంటి కంటెంట్ మీ అందరికీ కూడా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. దయచేసి నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. ముझे एक मौका दीजिए. ఓకే, జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మల స్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వ విద్యానం హయగ్రీవం ఉపాస్మహే.